नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंट आईमा कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज मुझे कहानी गुड़िक आपन को कहवाक जाऊे से गुड़िक आमर सब्सक्राइबर आम पाखक पठाई। तेबे आउ डेरी नक चलतु बढ़िया आज कहानी आड़ को। किंतु ता पूर्वर जदि आपण आम चैनल को नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। नमस्कार बंधुगण मो ना जगदीश साहू आई घटनाटी 2017 बेले मो सहित होता। मुझे नवम क्लास रे पढ़ुली से मे मास चलुला। से दिन राति मु शोई ठीक राति 3टा बेलू हठात मो निद भांगीगला। मु देखिली मो सामने गोटे कहीं धला शाढ़ी पिंधि स्त्री लोकटे ठिया होइछे। से हाथ में गोटे कटोरी धरी छिड़ा होइथिला। ता मुह बहुत भयानक देखा जाउथिला। ता आखि दुईटी जपरी निया परी जलुथिला। अत दांत गुड़िक मुनिया मुनिया होई बाहर को बाहरी थिला। से धीरे धीरे मो आड़ को बढ़ुथिला मते मारिबाको। हठात एमिति गोटे जिनस को मो आगरे देखि मो बहुत डरी जाइथिले। मु सेतेबेलको संपूर्ण झाल रे ओदा होई सारिथिले। मो बोऊ को डाकिबाको बहुत चेष्टा करुथिले हेले मो पाटिरु कथा बाहरु नथिला। मु खट उपरे शोइथिले आ मो बोऊ खट तले शोइथिला। शेष में मो सबू बल खर्च करी मो बोऊ को बहुत जोर पार्टी डाकिले। मो बोऊ उठीगला आउ जाइकी रूम रो लाइट को ऑन करिथिला। आउ जेमिति लाइट ऑन होइछे से प्रेतात्मा कुआडे गायब होइगला। मो बोऊ मते पचारिला कि कौन हैला एडे जोर पार्टी कौन पाई कलो। मु सेतेबेले बोऊ को पानी मागिले आउ पानी पी सारिला परे मो बोऊ को सब कथा कहिले। मो बोऊ मोठू सब कथा शुणिला परे परदिन मते गोटे तांत्रिक पाखक नहीं गले। आ से मते झाड़ी देले आउ कहिले तम घर उपरे को प्रेतात्मार साया अछि। से आम घर को आसिले आउ किछि पूजा पाठ कले। ता परठू मो आउ से प्रेतात्मा को केबे देखिनी। किंतु आज भी से कथा भाबिले मो रूम मूल टांकुरी उठे। तेबे आमर द्वितीय कहानीटी आमर जने सब्सक्राइबर राहुल आम पाखक पठाई। यह एक होटेल कहानी किंतु एपरी किछि घटना ए होटेल रे घटी थिला जो अन्य होटेल ठारू भिन्न थिला। कहानी आरंभ एपरी जे राहुल एवं तांको बंधु अमित मनाली बुलिबाकू जाइथिले। से मनाली रे पहुंचवा मात्रे प्रथमे से तांको कार होटेल पाखरे जाई रखिले जोंठारे से रूम बुकिंग करिथिले। सेठारे किछि समय विश्राम नेबा परे दुहें बुलिबाकू बाहरिले। राति से मैंने जितेबाला निज होटेल को फेरिले सेतेबाला खराब पाग जो होटेल को रास्ता बंद हो जाइथिला। रास्ता सफा होगापी सकाळ पर्यंत समय लागिबो। सेथिपई से माने राति काटिबा पई पाखरे थिबा गोटे होटेल को चलीगले। होटेल भीतर को जाई काउंटर रे ठिया होइथिबा व्यक्ति को राति रे रहिबा पई एक कोठरी मागिले। व्यक्ति जनक होटेल रो किछि नियम कहि राहुल को गोटे कोठरी रे चाबी देइथिले। राहुल एवं अमित चाबी नहीं कोठरी आड़ को गले। चाबी उपरे रूम नंबर लिखा होइथिला रूम नंबर 408। राहुल एवं अमित चाबी नहीं कोठरी आड़ को गले। सेमानक कोठरी चतुर्थ महलार थिला। से फ्लोरटी संपूर्ण निछाटिया थिला। सेमाने एथिप्रति ध्यान देउ नथिले। सेमानको एठारे केवल गोटे राति बितेइबाकू पड़ुथिला। तेणु सेमाने निज कोठरी भितर को गले। भितरे पहुँचवा पर से देखिले जे सही कोठरीटी बहुत धूली अच्छे। लगुच जेपरी कोठरीटी दीर्घ वर्ष धरी बंद रही थिला। ना पानीय जल थिला ना गाधोइबा पानी थिला। सेठारे रखा जाइथिबा फोन रो राहुल होटेल कर्मचारी को डाकिथिले। केही जने कॉल उठाइथिले किंतु किछि न कहि भयंकर हसिबा परे कॉलटी विच्छिन्न हो जाइथिला। संगे संगे से फोन रे पुणी थरे कॉल आसिला। एथर होटेल कर्मचारी कहिले कहतु सार आपन को साहाय्य करने आम कौन करिपरिबो। राहुल उत्तर देला तुमे आमको क्यों कोठरी देइछ। एठारे पानीय जल नहीं कि गाधोइबा पई पानी नहीं। सबु स्थान रे केवल धूली अच्छे। शीघ्र एठाको आस एवं एहाको ठीक कर। कर्मचारी माने एथिपई क्षमा मागे सेमानको रूम नंबर मागिथिले। राहुल उत्तर रे रूम नंबर 408 कहिला। यह शुणा पर कर्मचारी माने डरी जाइथिले एवं भयभीत भाव
ରାହୁଲକୁ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ସେ କୋଠରୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାହୁଲ ପାଟି କରି କହିଲା, ଇଏ କି ମଜାକ କରୁଛ? ତୁମେ ହିଁ ତ ଏହି କୋଠରୀର ଚାବି ଦେଇଥିଲ। ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଭୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ତଳ ମହଲକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାହୁଲ ଓ ଅମିତ କଲ୍ କାଟିଲେ ଓ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ରାହୁଲ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ତାପରେ ସେହି କୋଠରୀରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରାହୁଲ ଏବଂ ଅମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଭୂତ କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର କାମ। ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ କହିଲା, ସାର୍ ତୁମେ ଧୂଳି ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏହାପରେ ପୁଣି କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ରେ ଏକ କଲ୍ ଆସିଲା। ରାହୁଲ କଲ୍ ଉଠାଇଲା। କଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। କଲ୍ଟି ସେହି ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି? ରାହୁଲ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ। ଏହା ଶୁଣି ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଉଭୟ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅମିତ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ତାପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୋଠରୀ ବାହାରେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ସାର୍ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅମିତ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ସାହସ ଆସିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେ ଫ୍ଲୋରରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ କାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଯେ ରାହୁଲକୁ ଚାବି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ରାହୁଲ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ରାହୁଲକୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 408ରେ ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏହି ହୋଟେଲରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 408 ରୁମ୍ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କୋଠରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ରାହୁଲ ଏବଂ ଅମିତ ଏବେ ସବୁକିଛି ବୁଝିସାରିଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ସେଠାରେ ରାତି ବିତାଇଲେ ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ପରେ ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଦିନେ ରାହୁଲ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ। ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କାର୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯଦିଓ ରାହୁଲକୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ କାର୍ ମାଲିକ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା। ସେ ବାଇକ୍ ଉଠାଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ ଟିକେ ଦୂର ଯିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖାଗଲା। ରାହୁଲ ତା ବାଇକ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ଭାବିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ରାହୁଲ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ରାହୁଲ ସେଠାରେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ରାହୁଲ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଲା ଯେ ଏଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାହୁଲ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହଁ ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖି ରାହୁଲର ସାହସ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଦୟାକରି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାହୁଲର କ୍ଷତ ଦେଖି ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାହୁଲର ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରକ୍ତ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସେ ରାହୁଲ ସାମ୍ନାରେ ତା ରକ୍ତକୁ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ମହିଳା ଜଣକ ରାହୁଲକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତା ରକ୍ତକୁ ସେହିପରି ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ରାହୁଲ କ୍ରୋଧରେ କହିଲା, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ମୋ ରକ୍ତକୁ ଶୁଙ୍ଘୁଛ? ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼। କହି ରାହୁଲ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇ ନେଲା। ଏହା କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କ୍ରୋଧରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ରାହୁଲକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରି ତୁମ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ରାହୁଲ ମହିଳାଙ୍କ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଅଧା ସଢ଼ା ଚର୍ମ ଓ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ରାହୁଲ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ସେମାନେ ରାହୁଲକୁ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ପାଗଳ କି? କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା? ଏଠାରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ କହିଲା କି କାଲି ରାତିରେ ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖିଲା ତା ପାଦ ତଳର ଭୂମି ଖସିଗଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ଥିଲା।